رہیے. اب میں نور حسن بلگرامی صاحب کے پاس جاؤں گا. 2-3 ہفتے پہلے لولو والمرجان نام کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی خدمیر مہدوی کی، اور بہت واہ واہ ہو رہی تھی. اس کی واہ واہ کرنا یا پھر افسوس کرنا نور حسن بلگرامی صاحب بتائیں گے. بلگرامی صاحب موجود ہیں آپ؟ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے بلگرامی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، اور ہمارے بھائی جان جو آپ تشریف لائے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہیں صحت و عافیت سے نوازے. ماشاءاللہ بہت اہم باتیں انہوں نے پیش کی. اسی طرح عامر بھائی نے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوارج کے متعلق بات پیش کی تھی، اس پہ تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں اور دکھایا جا سکتا ہے کہ خوارج کے بالکل عین نقش قدم پر یہ مہدویہ موجود ہیں. خوارج کے عقائد ایک طرف رکھے جائیں، مہدویوں کے اعتقاد ایک طرف رکھے جائیں، اور پھر دونوں کو ملایا جائے تو ایسا لگے بالکل برابر، قدم با قدم. میں نے اپنی کتاب میں عنوان بھی قائم کیا، مہدویت خوارج کے نقش قدم پر. اس طریقے سے ہمارے حضرت ابھی بتا رہے تھے، جو ابھی ہمارے عارف بھائی تشریف لائے تھے، وہ کہہ رہے تھے بہت سارے لوگ ڈر کی وجہ سے مہدویت نہیں چھوڑ رہے ہیں. یہ صرف ڈرانا مہدوی مرشدین نہیں کرتے تھے، بلکہ خود محمد جون پوری کرتے تھے. کیا محمد جون پوری کرے؟ دیکھیے لولو المرجان ہے اس کتاب میں. ارے یہ آپ کے پاس کیسا پہنچ گئی کتاب وہ؟ اس کے بارے میں تو آپ بہت بہتر اچھے انداز سے جانتے ہوں گے. وہ ماشاءاللہ عامر بھائی نے میرے پاس کتاب بھیجی تھی، اور بھیجنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا بھیج دوں. میں نے کہا اس کتاب کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے ان کی ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں. مجھے معلوم تھا اس میں انہوں نے کیا لکھا ہوگا. یعنی جس چیز کا رد میں اپنی کتاب میں پہلے سے کر چکا ہوں، وہ ساری چیزیں اب اس کے اندر یہ لکھ رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ بھی دیکھیے، ان کے پہلے مرشد جسے سید عابد خلد میری، اور اس سے پہلے سید موسیٰ تشریف اللہ، سید یعقوب بزمی، اسی طریقے سے کیا نام ہے اس کا، صاحب کل جواہر سید نصرت مشتبی، ان لوگوں نے جو چیزیں لکھی تھی نا، اسی کو اس بندے نے بس کاپی کر کے پیسٹ کر دیا ہے. اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں لکھا. دوسری چیز یہ بھی ہے، نہیں بلگرامی صاحب، اصل میں اس بندے نے جو ہے بہت سارے لوگوں کا کام آسان کر دیا کہ اگر مہدویت کی خرافات اور ان کی عقائد کو دیکھنا ہے تو ساری کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کتاب پڑھ لیجیے. ایک کتاب پڑھ لیجیے کافی ہے. عامر بھائی، موسیٰ بھائی، جی آپ کو ایک میرا ایک لائیو کیا بولتے ہیں ایک ایکسپیرینس بولنے کا ہے. جیسا کہ ابھی آپ صاحب بول رہے تھے کاپی پیسٹ کرے، واللہ میں جب انڈیا میں تھا تو میں ڈیکن بک شاپ گیا تھا قرآن خریدنے کے لیے. اولڈ سٹی میں اردو گھر پہ ہے، تو وہاں پر خمید جا کے ایسے ایسے کتابیں خرید کے لاتے انہوں، یعنی جو مختلف جو بھی رہتے، پھر بولتے کہ بھائی قومی مذہبیہ کے لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں بولتے، لیکن انہوں پورے ادھر کے ادھر کی کتابیں خرید کے لاگے کاپی پیسٹ کرتے بس. میں اسی لیے میں اس کتاب کا نام میں نے بدل دیا ہے، کیونکہ میں نے اس کا جو فوٹو کھینچا صفحہ کالا کالا آ رہا تھا. میں نے 2-4 مرتبہ کھینچا، میں سوچا کہ میرے موبائل کا کیمرہ اتنا زیادہ تو خراب نہیں ہے، چلیے خراب ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں. 4-5 مرتبہ کھینچا، پھر بعد میں پتا چلا کہ دراصل کتاب ہی پوری کالی ہے، اس کے اندر تمام کالے عقائد لکھے ہوئے. تو میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے اللؤلؤ والمرجان علی اعتقاد الشیطان. ایک دم وزن نہیں بیٹھے، کیونکہ اس کا وزن نہیں بیٹھ رہا ہے. اس نے وزن بیٹھانے کی کوشش کی، وزن نہیں بیٹھا ہے، اس لیے اب وزن اس کا بیٹھ گیا ہے. اب چلیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ایک سیکنڈ رک جائیے. اب نہیں بلگرامی صاحب ایک سیکنڈ رک جائیے. آپ نام کے تعلق سے بول رہے ہیں، ایک اور نام آ گیا ہے، یہ لولو والمرجان نہیں، یہ جنازہ والزخوم ہے. یہ بول کر صاحب صاحب لکھتے ہیں
अल्लाह अकबर। माजरत हंसना नहीं चाहिए, संजीदगी से इंशाल्लाह पेश कीजिए। जी बिल्कुल साहब प्लीज। देखिए बात क्या चल रही थी, ये मेहदवी मुर्शिदीन क्यों डराते हैं। हमारे भाई ने, जैसा कि अभी इरफान भाई ने पेश किया था, बहुत सारे लोगों को डराते रहते हैं, ये तन्हा नहीं है, बल्कि इसी लुलू अल मरजान सफा नंबर 283 में ये खुद नकल कर रहा है कि मनकूल है कि हजरत मेहदी ने, यानी मोहम्मद जौनपुरी ने, तलवार हाथ में बुलंद करके फरमाया कि इन कलमा गोयों के साथ, कलमा गो कौन है, मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, कहते हैं इन कलमा गोयों के साथ ये तलवार बाकी रह गई है, अगर नहीं मानेंगे तो इनको काट देंगे। ये इसी नक्शे कदम पर चलते हैं इनके मुर्शिदीन है, कई लोगों को धमकाते रहते हैं कि अगर लोग हक कबूल करेंगे इनको दफन नहीं होने देंगे, हक कबूल करेंगे इनको करीब नहीं आने देंगे। ये अलूल वल मरजान में लिखा है, इसने नकल किया इंसाफनामा से, मुतबर किताब है। मैंने आपके पास पीडीएफ भेजी, अगर आप देखेंगे इसमें वही तमाम अकायद की मोहम्मद जौनपुरी खुदा है। मोहम्मद जौनपुरी का वही अकीदा कि बंदा जो चीज भी देखता है खुदा को देखता है, खुदा ही खुदा को देखता है, अपने मुरीद से कहते हैं। इसी तरीके से अपने मुरीद से कहते हैं कि तुम क्या पुराने खुदा के चक्कर में पड़े हो, हमारे पास वो नया नया खुदा है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कैसा अकीदा है ये, यानी कि मोहम्मद जौनपुरी को हर वक्त एक नया खुदा चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे तौहीद जी, मतलब शैतान से भी बदतर अकीदा है। शैतान का भी अकीदा इतना बदतर नहीं था, उसने सजदे का इनकार किया था, लेकिन वो खुद शैतान को अगर देखेंगे वो किसी के साथ शरीक नहीं कराता, अगरचे दूसरों को हुक्म देता है कि अल्लाह ताला के साथ शरीक कराओ, लेकिन वो खुद जानता है कि अल्लाह ताला एक, वो भी मानता है। लेकिन मोहम्मद जौनपुरी का अकीदा शैतान से भी बदतर है, इसीलिए मैंने इस किताब का नाम चेंज कर दिया है, अला एतिकादी शैतान, अल-लुलू वल मरजान अला एतिकादी शैतान। अब देखिए, पहले इतनी बदतर बात कहते हैं कि ये कहाँ मियाँ भी पुराने खुदा के चक्कर में पड़े हो, हर वक्त हर लम्हा मुझे नया नया खुदा चाहिए। ये कौन सी बात हुई भाई। और इसी तरीके से इन्ना अतीना कल कौसर कहते, कौसर से मुराद खैर कसीर, इससे विलायत मोहम्मदिया है, वो मोहम्मद जौनपुरी की जात है। अस्तगफिरुल्लाह, यानी अभी तक मकाम महमूद देते थे, मकाम महमूद के साथ साथ इसी किताब में ये कौसर, हौजे कौसर, जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ईमान वालों को जामे कौसर पिलाएंगे, वो उठा के मोहम्मद जौनपुरी को दे दिया। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। और हमसरे रसूलुल्लाह का अकीदा इसमें लिखा हुआ है। फिर इतना ही नहीं कि ये बंदा यानी कि अपने महदवी मुर्शिदीन के साथ में भी खयानत करता है, यानी कि कुरान को महदवियों ने नहीं छोड़ा, उसमें तहरीफ की, हेर फेर किया, हदीस को नहीं छोड़ा, उसमें हेर फेर किया, इसी तरीके से उलमा के अकवाल को नहीं छोड़ा, उसमें हेर फेर करते रहे। अब चूंकि हेर फेर की इनकी आदत पड़ी हुई है इधर से उधर करने की, तो क्या किया, अपने मुर्शिदीन की किताब में भी हेर फेर किया, यहाँ यानी तक कि खुद मसलन मतलब अपनी किताब में जो मेहदी वाली रिवायत है ना, जिसमें हजरत मेहदी जो है ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि मोहम्मद जौनपुरी के यार इससे मेहदी से ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगे, यानी मोहम्मद जौनपुरी के जो मुरीद हैं ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगे। ये नकल उसमें मौजूद थी, नकलियात बंदगी मियां अब्दुल रशीद में, ये नकलियात सईद आलम में ये नकल मौजूद थी। अब इसमें इन्होंने जानते हो क्या किया, दर ख्वाब दीदम बढ़ा दिया, उसमें ख्वाब का लफ्ज बढ़ा के ये इशारा दिया कि ये दरअसल उनका ख्वाब का कोई हकीकत नहीं थी, हालांकि जो पुरानी किताब है उसमें चीज मौजूद नहीं है। यानी कि खुद अपनी किताबों में ऐसा कर रहे हैं, यहाँ तक कि सईद दिलावर उर्फ गोरे ने एक किताब के ऊपर लिखा कि हमारे कौम के मुर्शिदीन ऐसे हो चुके कि वो यहूदियों की तरह तहरीफ करते हैं। खुद उनके मुर्शिदीन कह रहे हैं क्या कि हम, ये जो उनकी किताब है मौलूद शरीफ, जिसको बंदगी मियां अब्दुल रशीद, वो बंदगी मियां अब्दुल रहमान ने लिखा है, उसके ऊपर मुकदमा में लिखा, उसने साफ साफ लिखा कि हमारी कौम में इस कदर लोग जालिम हो चुके, ऐसे ऐसे लोग हो चुके कि यहूदियों की तरह तहरीफ करते हैं, यानी कुरान को ना छोड़ा, ना हदीस को छोड़ा, ना अंबिया इकराम के अकवाल को छोड़ा, खुद अपने मुर्शिदीन की बातों को भी तहरीफ करके तोड़ करके पेश करते हैं। मैंने आपके पास पीडीएफ शेयर की, वक्त कम नहीं वरना दिखाया जाता, इसमें कितने गंदे गंदे अकायद लिखे हुए हैं। देखिए किताब देखने में काली लग रही है,
तो ये हाल है इसका, यानी जिस कदर वजनी है ना, ये समझिए कि किताब देखते हुए एकदम अजीब सी बदबू सी महसूस होती है। इस कदर इसके अंदर कुफरिया बातें, सीने पर हाथ रखे पत्थर रख करके किताब को पढ़ना पड़ता है। बस मजबूरी है कि किस तरीके से आप हजरात तक हक पहुंचाया जाए, वरना ये किताबें तो इस लायक है इनको फाड़ के 1 मिनट के अंदर जला दिया जाए, कोई पिटोल इटोल आए कि धुआं भी जो है किसी के लगने ना दिया जाए। लेकिन बस मजबूरी है कि हक को पहुंचाना है तब तक, इसलिए इस किताब को मजबूरी के तहत पढ़ा जाता है, वरना जो है ऐसी गलीज ऐसे गंदे अकायद लिखे हुए इसमें शराब के साथ में लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान, मोहम्मद जौनपुरी मुसलमान, दुनिया के अंदर कोई भी मुसलमान ही नहीं। कोई थे तो आधे मुसलमान थे, मूसा अलैहिस्सलाम आधे मुसलमान थे, ईसा अलैहिस्सलाम नऊजुबिल्लाह आधे मुसलमान थे। ये कितना खबीस अकीदा है। यानी जब अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमान है तो दुनिया के अंदर कौन मुसलमान होगा जी? अंबिया किराम कोई लोग नहीं छोड़ रहे हैं।